Hi students, this video is the continuation of the chapter Materials Control. In the first video, we already discussed about what is material, what are the different types of material, and the direct and indirect material, then etc. And in this video, I want to explain about the material control process. Mainly, there are four processes. First one, purchasing of material, then receiving of material, then its storage and issue. These are the main four processes of material control. Then move on to first process, that is purchase control. Purchase control is the first process of material control. For this, we need a purchase department. Purchase department is the department which deals with the purchase of all materials. They control Purchase control is concerned with all the aspects relating to the purchase of materials, and this is exercised by a purchase department. This is the department which is responsible for the purchase of right quantity of material in right quality at right time and at right price from right sources. And this is regarded as the most important function of material management. And the purchase of materials is handled by a specialist purchase department, and this is headed by a purchase manager or a supply manager, or he is also known as the chief buyer of the organization. And the purchase department is a head. The main head of purchase department is known as chief buyer or purchase manager or supply manager. Okay, then next we move on to the functions of purchasing department. Functions. So there are various functions of purchasing department. First one, receive purchase requisition for materials and supplies and equipment. Here, on the base of this, the purchase department prepare a purchase budget. Main function of purchase department is to prepare a purchase budget. Then on the base of this, formulate purchase policies and procedures. Second one is on the base of the purchase budget, the purchase department formulate purchase policies and procedures. Then receive purchase requisitions from storekeeper and other departmental heads. And the fourth one, to choose the most favorable source of supply. And next one, to place purchase orders based on the requisitions received from various departments. And next, to receive the materials ordered and inspect them. And next function is to verify and pass the invoice for payment. Then eighth one is to purchase the right quality of materials. The purchase department is responsible for the quantity as well as the quality of the purchasing materials. Then next function is to maintain records and files relating to the purchases of various items. And last one, to develop good relationship with the suppliers. These are all about the functions of purchase department. അപ്പോൾ പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ബജറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് മുതൽ ആ മെറ്റീരിയൽസ് അതിനുള്ള ഓർഡർ കൊടുത്ത് റിക്വസ്റ്റ് റിസീവ് ചെയ്ത് ദെൻ അതിനുള്ള ഓർഡർ കൊടുത്ത് ദെൻ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് ആ പർച്ചേസ് ചെയ്ത മെറ്റീരിയൽസ് അത് റിസീവ് ചെയ്ത് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യണം. ദെൻ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ചെക്ക് ഒക്കെ ഇതൊക്കെ നടത്തണം. അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് റെക്കോർഡ്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. ദെൻ എല്ലാ സപ്ലൈസുമായിട്ട് നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. ദെൻ റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ പേയ്മെൻറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കും. ഇതെല്ലാതും പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനിൽ വരുന്ന കാര്യമാണ്. ഇനി അടുത്ത് പറയാനുള്ളത് ടൈപ്സ് ഓഫ് പർച്ചേസിനെ കുറിച്ച്. ദർ ആർ മെയിൻലി ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് പർച്ചേസ്, centralized purchase and decentralized purchase. Centralized purchase means when all the materials needed by a concern are purchased by one purchase department. This is called centralized purchase. Okay, centralized purchase refers to purchasing of all the requirements under the central point of the organization. Here there is only
one purchase department, and all the purchases are done by this department. And the center purchase department under a purchase manager purchases all the materials required by various various department of the concern. These departments send their request to the purchase department, and this makes the purchases. On the basis of this request, the purchase manager makes the purchases. Okay, then next one, decentralized purchasing. In decentralized purchasing, in the system, there is every department, each department makes its own purchases. Okay, when purchasing is made not only by a single purchase department but by many departments, and this is called decentralized purchasing. And this system helps to overcome all the disadvantages of centralized purchasing. ഇപ്പോൾ ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് പർച്ചേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ പർച്ചേസ് ഒരൊറ്റ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അല്ല നടത്തുക. ഏതൊക്കെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ മെറ്റീരിയൽസ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളാണ് പർച്ചേസ് നടത്തുന്നത്. പർച്ചേസിംഗ് ഓഫ് റിക്വയർമെന്റ്സ് ഓഫ് ഈച്ച് പ്രൊഡക്ഷൻ സെന്റർ ഇൻ ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ. എവിടെയൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് ആവശ്യമുള്ളത് അവർ തന്നെ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ തന്നെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് പർച്ചേസ്. ദെൻ സെൻട്രലൈസ്ഡ് പർച്ചേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് അഡ്വാൻറ്റേജസും ഉണ്ട്, ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസും ഉണ്ട്. ഫോളോയിങ് ആർ ദ മെറിറ്റ്സ് ഓഫ് സെൻട്രലൈസ്ഡ് പർച്ചേസ്. ഫസ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് പറയാം, ബെറ്റർ മെറ്റീരിയൽ കൺട്രോൾ, എഫിഷ്യൻറ്റ് ബൈയിങ്. ഫസ്റ്റ് മെറിറ്റ് ഇസ് എഫിഷ്യൻറ്റ് ബൈയിങ്. എഫിഷ്യൻറ്റ് ബൈയിങ് അല്ലെങ്കിൽ ബെറ്റർ മെറ്റീരിയൽ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കോസ്റ്റിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള മെറ്റീരിയൽസ് അത് ഇക്കണോമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റിൽ നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിലെല്ലാ കോസ്റ്റ്, നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഓർഡർ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള മെറ്റീരിയൽ, അങ്ങനെ പല അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട്. എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബൈയിങ് പർച്ചേസ് നടത്താൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ബെറ്റർ മെറ്റീരിയൽസ് കൺട്രോൾ പോസിബിൾ ആയിരിക്കും. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ, ബെറ്റർ ലേ ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ്. ഒരു പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണോ ഉള്ളതെങ്കിൽ ആ പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ മെറ്റീരിയൽസ് എവിടെയൊക്കെ കെപ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് അവരതിന് ഓരോ സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ലേ ഔട്ട്, നല്ല രീതിയിലുള്ള ലേ ഔട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെൻ ബൾക്ക് പർച്ചേസ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഇറ്റ് എൻജോയ്സ് ദ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ബൾക്ക് പർച്ചേസ്. പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് പർച്ചേസ് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ബൾക്ക് പർച്ചേസ് നടത്താൻ പറ്റും. ബൾക്ക് പർച്ചേസ് വരുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് കോസ്റ്റ് നമ്മുടെ കുറയും. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ്, ബൾക്ക് പർച്ചേസിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ്, അങ്ങനെയുള്ള കോസ്റ്റുകളൊക്കെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ദെൻ ദിസ് ഹെൽപ്സ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പർച്ചേസ് ബൈ റെഡ്യൂസിങ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് reducing the overall cost. Then it ensures a uniform quality of materials. മെറ്റീരിയൽസിന് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് എൻഷുർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം ഒരൊറ്റ പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് നടത്തുന്നതെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യുക ഏറ്റവും നല്ല സപ്ലയർ ആരാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് ആ സപ്ലയർക്ക് ഓർഡർ കൊടുത്ത് അതിനനുസരിച്ചാണ് മെറ്റീരിയൽസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുക. നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള മെറ്റീരിയൽസ് തന്നെ നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെൻ ഹൈ ടെക്നിക്കൽ സ്കിൽ. ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ വെക്കുന്നത് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓഫീസർ ആയിരിക്കും. ആ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഓഫീസർ ആളുടെ എല്ലാ സ്കില്ലും യൂസ് ചെയ്ത് പർച്ചേസ് എങ്ങനെയൊക്കെ നടത്തണം, ഏത് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള മെറ്റീരിയൽസ് വേണം എന്നുള്ളതൊക്കെ നോക്കി അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്തോളും. ടെക്നിക്കൽ സ്കിൽസിന്റെ യൂട്ടിലൈസേഷൻ, അതുപോലെ ഫണ്ട്, ഹ്യൂജ് ബൾക്ക് പർച്ചേസ് വരുമ്പോൾ മിനിമം ഫിനാൻസ് ആവശ്യമുള്ളൂ. ദെൻ മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അതിൻ്റെ സൂപ്പർവിഷൻ, ഒരൊറ്റ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സൂപ്പർവിഷനും എളുപ്പമായിരിക്കും. അതിനുവേണ്ടി കുറച്ച് സ്റ്റാഫിനെ വെച്ചാൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് നടന്നോളും. പക്ഷെ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ തന്നെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സ്റ്റാഫ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെതായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും. ദെൻ ക്ലറിക്കൽ വർക്ക് കുറവായിരിക്കും. ക്ലറിക്കൽ വർക്ക് കുറവാവാനായിട്ടുള്ള കാരണം സെൻട്രലൈസ്ഡ് പർച്ചേസ് ആകുമ്പോൾ ഒരൊറ്റ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ചെയ്യണം. അപ്പം അതിന് ആ ഒരു വേയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റു ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ക്ലറിക്കൽ വർക്ക്സ് കുറവാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. പർച്ചേസിൻ്റെ കേസിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ, ഒരൊറ്റ സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ പർച്ചേസ് ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും
ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാങ്ങിയതിന്റെ അടുത്ത ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാങ്ങുക, അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ വരുന്നില്ല. ദെൻ സ്റ്റോഴ്സ് ഓഡിറ്റ് നടത്താനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരൊറ്റ സ്പേസ് ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ അതിനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടാവും. ദെൻ സ്റ്റോക്ക് ടേക്കിംഗ് എളുപ്പമായിരിക്കും. കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഒക്കെ ഇത് ഹ്യൂജ് ആയിട്ട് വരുന്ന കേസസ് വരുമ്പോൾ അതിന് ഇൻഷുറൻസും നമുക്ക് ലോവർ ആയിട്ട് കിട്ടും, ലോവർ കോസ്റ്റിലായിരിക്കും വരിക. ഓക്കെ, ദെൻ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ അവോയ്ഡിങ് ഓവർ സ്റ്റോക്കിംഗ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. ഇതൊക്കെയാണ് advantages of centralized purchase. Then there are some disadvantages also. Mainly there are three demerits. First one, high cost of internal transport. Then ഇതിൽ internal transport എന്നിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സെൻട്രലൈസ്ഡ് പർച്ചേസ് ആണ് നടത്തുന്നതെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ പല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പല സ്ഥലത്തായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പല സെക്ഷൻ പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. അപ്പോൾ അവിടെ സെൻട്രൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് അവരുടെ മെറ്റീരിയൽസ് ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ അതിന് വേണ്ടി വരുന്ന ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും. മെറ്റീരിയൽസ് ഫോർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ടൈം, നമുക്ക് ബൾക്ക് പർച്ചേസ് നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലും നിന്ന് ഓർഡർ കിട്ടാൻ അതിനൊക്കെ ആയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പറഞ്ഞ ടൈമിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ കിട്ടാതെ വരാം, അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ വരുന്നുണ്ട്. ദെൻ ഒബ്സോളസെൻസിനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ശ്രദ്ധയിൽ പെടാതെ അത് അവിടെ ഇരുന്ന് കേടായി പോവാനും അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒബ്സൊല്യൂട്ട് ആയിട്ട് പോവാനായിട്ടുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് കൂടുതലാണ്. These are all about the demerits of centralized purchase. Then next we move on to the merits and demerits of decentralized purchase. And then all the demerits of a centralized purchase are overcome in the decentralized purchase. നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണോ സെൻട്രലൈസ്ഡ് പർച്ചേസിന്റെ ഡിമെറിറ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് അതെല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റും. കോസ്റ്റ്, ഇന്റേണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കുറയ്ക്കാം. ദെൻ റോ മെറ്റീരിയൽസിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടും. ഒബ്സോളസെൻസിനുള്ള ചാൻസസ് കുറവാണ്. അതേപോലെ തന്നെ അടുത്തത് സെൻട്രലൈസ്ഡ് പർച്ചേസിൽ നമ്മൾ എന്താണ് മെറിറ്റ്സ് പറഞ്ഞത് അതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഡിമെറിറ്റ് ആയിട്ട് വരും. ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് പർച്ചേസ് പുവർ ലേ ഔട്ട് ഓഫ് സ്പേസ് ആയിരിക്കും. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ തന്നെ മെറ്റീരിയൽ വെക്കാനുള്ള സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു സെൻട്രൽ സ്റ്റോർ അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലുള്ള പോലെ അതിനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ഇപ്പോൾ പുവർ ലേ ഔട്ട് ഓഫ് സ്പേസ് ആണ്. ദെൻ ഫിനാൻസ് കൂടുതൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബൾക്ക് പർച്ചേസിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് കിട്ടില്ല, അപ്പോൾ മോർ ഫിനാൻസ് റിക്വയർഡ്. ദെൻ ടെക്നിക്കൽ സ്കിൽ, ഒരു പർച്ചേസ് അതിന് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലും ഒരു പർച്ചേസ് മാനേജർ സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെ നമ്മൾ വെക്കില്ല. അപ്പോൾ ആ സ്കില്ല് സാധാരണ സെൻട്രൽ സ്റ്റോറിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടില്ല. ക്ലറിക്കൽ വർക്ക്സ് കൂടുതലായിരിക്കും, ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം. ദെൻ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തന്നെ വാങ്ങിയ മെറ്റീരിയൽ വീണ്ടും വേറെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാങ്ങാനുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. സ്റ്റോക്ക് ടേക്കിംഗ് പോസിബിൾ, അത് സ്ലോ ആയിരിക്കും. ദെൻ ഇൻഷുറൻസിന്റെ കോസ്റ്റ് ഹൈ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സെൻട്രലൈസ്ഡ് പർച്ചേസിങ്ങിൽ പറഞ്ഞ് ആ സെൻട്രലൈസ്ഡ് പർച്ചേസിങ്ങിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ മെറിറ്റ്സും ഇവിടുത്തെ ഡിമെറിറ്റ്സ് ആയിട്ട് വരും. These are all about the merits and demerits of centralized and decentralized purchase. അപ്പോൾ പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് പർച്ചേസ് ഏത് തരമുണ്ട്, പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഫങ്ഷൻസ് ആണ്. Then next we move on to the procedures for purchasing or the process of purchase. Purchase process consists of mainly seven procedures. Then seven steps. This may differ from the purchase procedure may differ from firm to firm. However, the basic steps in purchasing materials are common. First one is receiving purchase requisition or indents. ഓരോ പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്നും പർച്ചേസ് റിക്വസിഷൻ അത് റിസീവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ പ്രോസസ്. The purchase department will start purchasing material only after receiving a purchase requisition. And this purchase requisition is a document which authorizes the purchase manager to buy the material. നമ്മളൊരു പർച്ചേസ് റിക്വസ്റ്റ് വെറുതെ ജസ്റ്റ് ഓറൽ ആയിട്ടൊരു റിക്വസ്റ്റ് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് പർച്ചേസ് മാനേജർ പർച്ചേസ് നടത്തില്ല. അതിനതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഫോർമാലിറ്റീസ് ഉണ്ട്, അതിനൊരു ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് വെക്കാനായിട്ട്, ഒരു പർച്ചേസ് റിക്വസിഷൻ.
ആ ഒരു ഫോമാറ്റിൽ അതിന്റെ കൺസേൺഡ് അതോറിറ്റി അത് സൈൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ എത്തിയാലാണ് പർച്ചേസ് മാനേജർ മെറ്റീരിയൽസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുള്ളൂ. And this is the formal request given to the purchase manager to buy the materials, and this contains the details of materials such as quality, then quantity, description, etc. And in the case of a normal item, the requisition is prepared by the storekeeper, and in the case of special items, the request is made by the head of the concerned department. മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ വാങ്ങുന്നതിൽ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ളതുണ്ട്, അതായത് ജനറൽ ആയിട്ട് കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ആണെങ്കിൽ അത് സ്റ്റോർ കീപ്പർ ആണ് അതിന് റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കുക. പക്ഷെ ചില ഐറ്റംസ്, സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റംസ് ചില ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് മാത്രം ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്റ്റോർ കീപ്പർ അല്ല അതിന് റിക്വസ്റ്റ് വെക്കേണ്ടത്. ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്കാണ് അത് ആവശ്യം, ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഹെഡ് അവരാണ് സ്പെഷ്യൽ റിക്വസ്റ്റ് വെക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അതിന് രണ്ടിനും രണ്ട് ഫോർമാറ്റ് ആണ്. നോർമൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് വെക്കുന്നതും ദെൻ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് റിക്വസ്റ്റ് വെക്കുന്നതിന് രണ്ട് ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട്. ആ ഫോർമാറ്റിലാണ് അപ്ലിക്കേഷൻ വെക്കേണ്ടത്. Okay, there are two types of request: regular purchase requisition and special purchase requisition. Regular purchase requisition is prepared by storekeeper, and special purchase requisition is prepared by the head of the concerned department. Then this requisition is normally prepared in triplicate. മൂന്നെണ്ണം വേണം നമ്മൾ ഈ റിക്വസ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. And first and the original one is sent to the purchasing department. Then duplicate is maintained, or it is sent to the approving executive. Who is the approving executive? And that request is sent to that person. And third one, that the triplicate, and it is retained by the issuing department. Okay, this is the first procedure of purchase procedure. Then next we move on to the second process, that is inviting tenders or quotations, and after that selecting the supplier. Okay, after receiving the requisition, the purchase manager invite tenders or quotations from the various suppliers. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോർ കീപ്പറുടെ അടുത്ത് നിന്ന് നമുക്കൊരു റിക്വസ്റ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് പർച്ചേസ് മാനേജർ ചെയ്യേണ്ടത് ടെൻഡേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കൊട്ടേഷൻസിന് വേണ്ടി ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. കൊട്ടേഷൻസ് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മെയിൻറ്റെയിൻഡ് എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് സപ്ലയേഴ്സ് that is kept by the കമ്പനിയുടെ പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള ലിസ്റ്റ് ഓഫ് സപ്ലയേഴ്സിൽ നിന്ന് ഏതൊക്കെ സപ്ലയേഴ്സ് വേണം എന്നുള്ളത് നോക്കി ആ സപ്ലയേഴ്സിന് നമ്മൾ കൊട്ടേഷൻസ് അയക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ടെൻഡേഴ്സ് അയക്കാനായിട്ട് അവരുടെ അടുത്ത് പറയാണ്. Then while inviting tenders, the suppliers should be asked to give the terms and conditions of supply and delivery time, etc. അപ്പോൾ ഈ ടെൻഡേഴ്സ് വെക്കുന്നതിൽ സപ്ലയേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ പറയും എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ കണ്ടീഷൻസ്, എന്തൊക്കെ ടേംസ്, എങ്ങനെയാണ് സപ്ലൈ ഉണ്ടായിരിക്കുക, അതുപോലെ എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽസ് എത്തിച്ചു തരിക, അതിന്റെ കോസ്റ്റ് എന്ത്, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ആ ടെൻഡറിൽ കൊട്ടേഷനിൽ വെക്കാനായിട്ട് പറയും. ദെൻ ടെൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത്, ടെൻഡർ ഈസ് എ റിട്ടൺ ലെറ്റർ ഓർ ആൻ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഗിവൺ ഇൻ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇൻവൈറ്റിംഗ് ദ പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് സപ്ലയർ to quote their lowest price and the terms and conditions. ടെൻഡേഴ്സ് എന്നുള്ളത് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. ടെൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഇസ് എ റിട്ടൺ ലെറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്, ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? നമ്മുടെ സപ്ലയേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് അവര് റിക്വസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവര് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് അവര് ലോവസ്റ്റ് പ്രൈസും ബാക്കിയുള്ള ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസും കാണിച്ചുകൊണ്ട് അവർ വെക്കുന്ന ഒരു ലെറ്റർ, അതാണ് റിട്ടൺ ലെറ്റർ ആണ് ടെൻഡർ. ദെൻ ടെൻഡേഴ്സ്, ഇൻവൈറ്റിംഗ് ടെൻഡേഴ്സ് ആൻഡ് കൊട്ടേഷൻസ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യാം സപ്ലയറിനെ സെലക്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ സപ്ലയേഴ്സ് അവരുടെ കൊട്ടേഷൻസും ടെൻഡേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ചെയ്യുക ഇതെല്ലാതും ഒരു
കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വെച്ച് അതിന് ബേസ് ചെയ്ത് ഈ കൊട്ടേഷൻസ് ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യും. On receipt of quotations, a comparative statement of all quotations received is prepared. This is prepared to know the lowest price quotation and the best terms and conditions offered. In this way, the supplier whose quotation price is lowest and favorable in terms and conditions and quality is selected. Okay, അപ്പോൾ quotations കിട്ടിയതിന് ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ആരാണ് കുറഞ്ഞ പ്രൈസിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള മെറ്റീരിയൽസ് നല്ല നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള കൊട്ടേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് സപ്ലയറെ സെലക്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക. Then after that, placing purchase order. Next process is to make a purchase order. This is issued to the selected supplier, and purchase order is a legal document and it results into a contract between company and the supplier. സപ്ലയർ ഈ ഓർഡർ നമ്മൾ സപ്ലയർക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യണതാണ്. അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽസ് വേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കും. This is an order issued to supplier to send the material specified in the order, and this is a contract between the purchase company and the supplier. And this the purchase order contains the particulars such as a name, address of the supplier, description of material, quantity order, price, terms of payment, etc. And purchase order is mainly prepared in 5 copies. The original copy is sent to the supplier, and second copy is to the receiving department, third copy is to the accounting department, and the fourth copy is sent to the department in which it initiated the purchase requisition, and last copy, that is the fifth copy, is retained in the purchase department. Okay, then next we move on to the next procedure, that is receiving the materials. In the case of small concerns, the storekeeper himself is responsible for receiving materials. But in the case of large organizations, there will be a separate receiving department to receive materials. And here the receiving clerks verifies the contents of the packages with the consignment note. He compare the materials with the consignment note, and that's sent by the supplier. And this is also sent in triplicate along with the packages. And after the verification, the store clerk will enter the details of materials received in a document called goods received note or GR note. Okay, and this is a statement prepared by the receiving department. The GR note എന്ന് പറയുന്നത് receiving department prepare ചെയ്യുന്ന നോട്ട് ആണത്, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. അതിൽ എന്തൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് റിസീവ് ചെയ്തു, ദെൻ ഈ റിസീവ് ചെയ്ത മെറ്റീരിയൽസിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് സ്റ്റോറിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്, എത്ര എണ്ണമാണ്, അതിലെ നമ്പർ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ്, അതുപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പറ്റിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ എഴുതി വെക്കും. And no material should be taken to the store room without entering into GR note. GR നോട്ടിൽ എൻ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് സ്റ്റോർ റൂമിലേക്ക് മെറ്റീരിയൽസ് മാറ്റുള്ളൂ, അല്ലാതെ ഒറ്റ മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ റൂമിലേക്ക് മാറ്റില്ല. ഇതും 5 കോപ്പീസ് ആണ്. ഒറിജിനൽ പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ, സെക്കൻഡ് വൺ സ്റ്റോർ കീപ്പർക്ക്, തേർഡ് വൺ അക്കൗണ്ടിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്, ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ ആരാണോ പർച്ചേസ് റിക്വസിഷൻ അതിന് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്തേക്കണമെങ്കിൽ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ റിസീവിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. Then after that, next procedure is inspect the materials received. Materials receive ചെയ്തത് അതിനെ പറ്റി അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്പെക്ഷൻ ആണ്. After recording the particulars in GR note, the materials are sent to the inspection department for verification of the quality. And there is a quality check department, or there is a officer that checks the quality of the materials, then size and quantity of materials received, etc. And after inspection and testing, the officer prepares a detailed report. This report is known as material inspection report.
And a material inspection report states the quality, then quantity accepted, and quantity rejected of the materials purchased. അപ്പോൾ നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്ത മെറ്റീരിയൽസിൽ ആ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ എണ്ണം, അതുപോലെ തന്നെ ക്വാളിറ്റി എന്താണെന്നുള്ളത്, ഇനി നമ്മൾ അതിൽ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് എത്ര, ഏതെങ്കിലും റിജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ റിജക്റ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ എണ്ണം, എന്താണ് അതിൻ്റെ റീസൺ, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ട്, അതാണ് മെറ്റീരിയൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ റിപ്പോർട്ട്. ഇത് 4 copies ആയിട്ടാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. അതിൽ ഒറിജിനൽ സപ്ലയർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കും, സെക്കൻഡ് വൺ പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്, തേർഡ് വൺ സ്റ്റോഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്, ഫോർത്ത് വൺ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ വെക്കും. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇൻവോയ്സ് വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അത് പേയ്മെന്റിന് വേണ്ടി പാസ് ചെയ്യലാണ്. Approval of invoice indicates that goods according to the purchase order have been received and payments can be made for the same. And after that, making the payment. After the invoice is approved, the payment is made to the supplier. Okay, on the receipt of the invoice, the purchase manager verifies it with the purchase order, then goods received note and material inspection note. Then arithmetical accuracy is also checked by the manager. And if the invoices are found to be correct, the purchase manager passes them for payment by signing on them and affixing an invoice stamp. This is then sent to the accounting department for payment. Okay, this is all about the process of purchase department. Okay, that's all about today's video. Thank you.